আমরা এত একটা সুন্দর টুর্নামেন্ট আমরা উপহার পেয়েছি। কাঁথিভাষী হিসাবে আমরা প্রত্যেকে গর্বিত রয়েছে। আর আমাদের সাথে জয়েন করছেন মণিশঙ্কর কাল মহাপাত্র, তিনি পুরস্কার তুলে দেবেন। আর আমরা পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে আমরা স্যারকে পেয়ে গেছি মণিশঙ্কর কল মহাপাত্র, তিনি প্রথমে চেক তুলে দিচ্ছেন 500 টাকার রেট্রোসের পক্ষ থেকে মিস্টার বিশ্বজিৎ দাস, এবং সাথে ট্রফি এবং গিফট হ্যাম্পার রেট্রোসেলসের পক্ষ থেকে মণিশঙ্কর বাবু তিনি তুলে দিচ্ছেন, এবং ট্রফি। আর এই ম্যাচের প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ মিস্টার শচীন, 2 ওভার 3 রান 2 উইকেট। থ্যাংক ইউ স্যার, বেস্ট অফ লাক, থ্যাংক ইউ। এটাই ছিল আমাদের পোস্টম্যান প্রেজেন্টেশন। এখান থেকে ফিরছি নেক্সট ম্যাচে কম বক্সে। चलिए थैंक यू रवि जी। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आज का दिन का अंतिम मैच यानी कि इस टूर्नामेंट का 5वां मुकाबला। एक तरफ बागदान सनफ्लावर, एक तरफ बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग दल। टॉस के लिए छिक्का उछला था बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग के पक्ष में, गया नहीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों सलामी जोड़ी, एक तरफ कापू एक तरफ हिरणमय। अच्छी तरीके से शुरुआत की है अभी तक, 2 गेंद से 2 चौका, अभी तक 8 रन लग चुका है। चलिए एक और बड़ा शॉट लगाने की प्रयास था, लेकिन पीछे कप्तान मौजूद, वहां से सिंगल पूरा कर जाएंगे। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस पहला सीजन नेटवर्क कप, यह पहला सीजन जिस तरह से पहले मैच में काफी खूबसूरत तरीके से आगाज हुआ था, वहां से आज का दिन का अंतिम मैच। हालांकि एक मैच आप यहां से जरूर मिस करेंगे। हल्के से अपील था, यहां से मैच ऑफिसर नहीं निकालेंगे। यहां से एक और बिनती गेंद। तो आपको बता दूं आज का दिन का छठा मुकाबला, जो वक्त के वजह से शायद थोड़ा सा मैच जो कि आज नहीं हो पाएगा, यानी कि ये मैच आज का दिन का अंतिम मैच। आने वाला मैच यानी कि छठा मैच अगले दिन कल सुबह ठीक 8:30 बजे आप देख पाएंगे। अनीता डिस्ट्रीब्यूटर एंड सिराजुल मेमोरियल स्पोर्टिंग दल के बीच एक और बड़ा मैच रहेगा। आप जुड़िए कल हमारे साथ कॉन्टे ASS ग्राउंड से। आज का दिन का ये 5वां मुकाबला बागदान सनफ्लावर और बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग। तो 10 रन अभी तक यहां से बन चुका है। वेलकम करूंगा रवि जी। ধন্যবাদ মুজিব। প্রথম ওভারে খেলা চলছে এখনো পর্যন্ত, তবে ইতিমধ্যে কিন্তু অনফিল্ড আম্পায়ার ওয়াইড ঘোষণা করলেন, কারণ প্রথম ওভারে দেখো এখনো পর্যন্ত শুরুর দিকে 2টো বাউন্ডারি এসেছিল, তারপরে অনেকটা বাপ্পা কিন্তু কামব্যাক করতে পেরেছে, যেখানে লাস্টের দিকে দেখো 2টো বাউন্ডারি পড়ে, 2টো সিঙ্গেল এবং একটি ডট বল, আর এই মুহূর্তে একটি ওয়াইড হলো। एक नया सीजन, एक नई तैयारी के साथ बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग फिर से एक बार एक नई सीजन की शुरुआत करेंगे। यहां से पहला ओवर की समाप्ति, और पहला ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 11 बिना कोई नुकसान से 6 ओवर का मुकाबला। रवि जी आज का दिन का ये अंतिम मैच, ऐसा लगता है ना कि ये मैच शायद एक अलग ही रोमांचक मैच होगा, क्योंकि दोनों ही दल के सारे फैंस जो कि एक उम्मीद के साथ आए हैं, यहां से जो जीतेंगे पहुंच जाएंगे वो आने वाला दिन कल अगला पड़ाव तक। প্রত্যেক দলের স্বপ্ন বড় ট্রফিটি পাওয়া, প্রত্যেক দলের স্বপ্ন থাকে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, আর সেই স্বপ্ন কোন দলের ক্যাপ্টেনের, কোন দলের খেলোয়াড়দের বাস্তবে রূপায়িত হবে সেটা জানার জন্য আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে CS এসে মাঠে কিংবা আইস রকার লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। তবে প্রথম ওভারটি দেখো শুটা যেভাবে হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে বোলার অনেকটা নিজেকে সামলাতে পেরেছেন। প্রথম ওভারের শেষে 11 বিনা উইকেটে। नेटवर्क मोबाइल पहला सीजन, जो दल यहां से चैंपियन बनेंगे नगद 99,000 के साथ एक खूबसूरत सा ट्रॉफी। 12 दल हिस्सा लिए हैं, उसका लड़ाई चलता हुआ यहां से कौन वो दल है, एक नया इतिहास यहां से बनाकर जाएंगे सीजन 1 पहला सीजन पर। गेंदबाजी के लिए रवि जी अक्षय को लेकर आए हैं, लेकिन सामना करेंगे एक और बेहतरीन बल्लेबाज, सामना करेंगे कापू। দীর্ঘদিন তিনি বসন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং এর হয়ে খেলেছেন
বাংলায় যখন আসেন তখন আমরা দেখি কাপুকে, মহিদ মিনাকে বাংলার হয়ে, বিশেষ করে বসন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং হয়ে খেলতে। আসলে মোশাররফ দার সাথে একেবারে আত্মা হয়ে গেছে, এক আত্মা হয়ে গেছে যেন। তবে হিরণময়ের কথা বলতে হবে, এই ছেলেটি বসন্তিয়ারই খেলোয়াড়, যেভাবে বসন্তিয়াকে আজকে অন্তত একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করেছেন। দ্বিতীয়বারে খেলা চলছে। चलिए 12 ओवर की खेल अभी तक शुरुआत है, लेकिन 12 के साथ एक और बिनती गेंद। इस तरह से अगर आप गेंदबाजी करोगे ना तो बिल्कुल आने वाले गेंदबाजों के ऊपर कॉन्फिडेंस यहां से और बढ़ेगा। बगदान सनफ्लावर टॉस जीतने के बाद कप्तान ने कहा गेंदबाजी करते हैं, और गेंदबाजी करते हुए अभी तक अच्छी शुरुआत की है 12 दल के खाते में बिना कोई नुकसान से। এখনো পর্যন্ত যে কটি ম্যাচ হয়েছে, যারা পরে ব্যাট করছে তারা কিন্তু জিতেছে। ইচ্ছে ছিল এক্সট্রা কাভারের দিকে খেলা, ব্যাটটা একটু কাত হয়ে যায়। হোয়াট ইজ গালি অঞ্চলে ফিল্ডারের মহাদেবের ফিল্ডিং, আর যেখান থেকে এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত 13, 3টি বল হয়েছে এই ওভারে, এখনো পর্যন্ত 2টি রান এসছে। वो कहते हैं ना मॉर्निंग सोर्स ऑफ द डे, दिन की शुरुआत ही बताता है कि किस तरह से वो दिन आपका घटेगा। वहां से शुरुआत एक अलग ही अनोखे अंदाज के साथ हुआ था, लेकिन आखिरी मैच किस तरह से घटेगा। मिनी हेलीकॉप्टर खेलने के प्रयास, कापू यहां से एक और सिंगल, तो सिंगल रोटेट करते हुए 14 तक पहुंच जाएंगे। দুদিনের 12টি দলকে নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রত্যেকে জানেন এই টুর্নামেন্টে যারা পার্টিসিপেট করছে, যে সমস্ত দল, প্রত্যেকটি দল অত্যন্ত শক্তিশালী। জোরালো আপিল এবং আউট। হিরণময় একেবারে উইকেটের সামনে। इस मैच के बाद मूल मंच आप देख पाएंगे, आने वाला दिन कल के लिए ओपन लॉटरी वहां से आप देख पाएंगे शेड्यूल कैसे क्या रहेगा ओपन लॉटरी के साथ। आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस मैच के बाद आइस रोकर्स यूट्यूब चैनल अब बिल्कुल सीधा लाइव संप्रेषण होगा, देख पाइएगा आने वाला दिन कल के लिए ओपन लॉटरी। এই টুর্নামেন্টের ফার্স্ট ডেও আমরা দেখেছিলাম ওপেন লটারি, কিভাবে লটারি হয়েছিল, প্রত্যেকটি দল কিভাবে একে অপরের সাথে লড়াই করেছিল, সেটা লড়াই করবে তার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল, একেবারে শিডিউলটা তৈরি হয়েছিল ওপেন লটারিতে। এই ম্যাচের পরেই আগামী কালকের জন্য ওপেন লটারি হবে। তবে আজকের যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সেই ম্যাচটি আপাতত স্থগিত রাখা হলো, আর আগামীকাল এই আজকের যে ম্যাচটি স্থগিত থাকলো, আগামীকাল প্রথম ম্যাচ হবে সেটি, তারপরে সিরিয়াল অনুযায়ী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আর এদিকে নতুন ব্যাটার চলে এসছেন আরিয়ান, আর ম্যান ফ্রম ইউপি। শীত আসা মানে যেমন পরিযায়ী পাখিদের আসা বিভিন্ন জলাশয়ের পাশে, তাদেরকে আমরা দেখি, আর তাদের দেখার জন্য যেমন পর্যটকরা ভিড় জমায়, ঠিক শীত আসার আগেই বহু ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়রা চলে আসে, তাদের দেখার জন্য ছুটে আসেন বাংলার ক্রিকেট প্রেমী মানুষরা। আরিয়ান প্রস্তুত, বল হাতে অক্ষয়, তিনি প্রস্তুত। আজকে দিনের শেষ ম্যাচ। चलिए आर्यन यहां से क्या बड़ा हिट के साथ शुरुआत करेंगे, पीछे खिलाड़ी मौजूद, इंसान सा कैच छूटा है, मगर यहां से वो कैच आपको पकड़ना चाहिए था। बाल बल बचेंगे यहां से रवि जी, इस तरह के कैचेस आप हम ऐसा गंवाना नहीं चाहेंगे। आर्यन वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन एक जीवनदान मिला है, कैच छूटा है या फिर आप मैच छोड़े हैं, किस तरह से यहां से अब वो बल्लेबाजी करेंगे आर्यन, इसके ऊपर सबसे जो कि अलग ही जिम्मेदारी रहेगा। তবে বিট্টু নিজের উপর খুশি হতে পারছেন না, কারণ এই ক্যাচটা হয়তো তার নেওয়া উচিত ছিল। ক্রিকেটের কঠিন ক্যাচ অনেক সময় সহজভাবে নিতে দেখি, আবার সহজ ক্যাচ অনেক কঠিন হয়ে যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, যেখানে ডু অর ডাই নকআউট পর্বের ম্যাচ, এখান থেকে হার মানে তাদের সফর শেষ, তাদের আবার ওয়েট করতে হবে সিজন 2 এর জন্য। তবে নিঃসন্দেহে বিট্টুকে আমরা জানি একজন ভালো ফিল্ডার হিসাবে, তবে আজকে হয়তো এই ক্যাচটা নেওয়া হয়নি। पसंद सा कैच बिल्कुल हाथों से छूटा है, वहां से वो कैच पकड़ना चाहिए था आपको, मगर कैच छूटा है। आर्यन किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, एक और गेंदबाज बापा को बुलाया है बगदान सनफ्लावर दल। कप्तान महादेव थोड़ी सी नाराज होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो कैच छूटा है ना,
बप्पा अंतिम मैच आज का दिन का नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस सीजन 1 बॉल किसी जगह बाहर की तरफ वहां से वाइट के साथ एक चौका आएगा यानी कि कुल मिलाकर 5 रन दल के खाते हैं দুদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আজকে শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাপার এই বল যেখান থেকে 5টি রান আর এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে 20 অফ স্টাম্পের বাইরে লোফুল টস মহাদেব অত্যন্ত প্রহরীর মতো তিনি ফিল্ডিং করলেন যেখান থেকে আবার একটি রান এলো তবে যেটা ভালো লাগছে মুজিব প্রত্যেকটা বল থেকে কিন্তু রান নেওয়ার যে খিদে রয়েছে দুই ব্যাটারের মধ্যে রান করার একটা মানসিকতা রয়েছে দুই ব্যাটারের মধ্যে जी बिल्कुल मैदान भरा है आपको सिंगल रोटेट करना चाहिए बड़ा सा मैदान था आप सिंगल यहां से रोटेट करते हुए अभी तक नजर आए हैं 2 बल्लेबाज लेकिन उसी के बीच एक और अतिरिक्त रन 21 से 22 तक पहुंच जाएंगे और अभी जी अभी तक जिस इंटेंट से काबू बल्लेबाजी कर रहे हैं ना बिल्कुल लाजवाब पारी अगर यहां से अगर देखा जाए तो क्योंकि बड़ा शॉट अभी तक लगाए नहीं है लेकिन सिंगल के साथ यहां से बल्लेबाजी करते हुए উইকেট কিপার ঝাঁপিয়ে পড়ে গতিটাকে অত রোধ করতে চাইছিলেন শেষ মুহূর্তে ফিল্ডার যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন আরো একজন দৌড়ে এলেন 9 করে 2টি রান কিন্তু করে ফেলেন দুই ব্যাটার আর এখনো পর্যন্ত রান যদি দেখি 24 24 तक पहुंच चुके हैं बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग दल बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 24 एक विकेट जरूर गिरा है यहां से हिरनमय लौटे हैं लेकिन उसके बाद आर्यन क्या छूटा है अभी तक चलिए यहां से क्या पहला छक्का आएगा कापू के बल्ले से एक और बड़ा शॉट इस छक्कों के साथ दल पहुंच जाएगा 30 पर नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिक्सर মোবাইল জগতে এক এবং অদ্বিতীয় নেটওয়ার্ক কাপ এবং নিশ্চয়ই তুমি জানো নেটওয়ার্ক ইলেকট্রনিক্সের মোবাইলের যে দুটি শোরুম রয়েছে আর যেখানে প্রত্যেকে অন্তত ওয়েট করে থাকেন আমাদের দুটি যে শোরুম মুকুন্দপুর বাজার এবং সাথে মন্দারমণি দাদন পাত্র বাড়ে আর এই কথা যখন বলছি এরই ফাঁকে আরো একটি বল হলো যেখান থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি দলের রান 30 अभी तक 30 दल के खाते में लेकिन एक विकेट गिरा था उसके बाद अच्छी साझेदारी यहां से बनता हुआ चलिए यहां से फुल टॉस गेंद लेकिन विकेट यहां से आएगा लौटेंगे कापू एक और विकेट दूसरा झटका হ্যালো আমরা এক্স ক্রিকেটার প্রবোধ দাস মহাপাত্র ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান জানাই এবং সম্বর্ধিত করবে দীপক জানাকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব এক্স ক্রিকেটার প্রবোধ দাস মহাপাত্র ওনাকে আমরা মঞ্চে আসতে আহ্বান জানাই আজকে মাঠ যেভাবে আলোকিত করছে খেলোয়াড়রা আমাদের মঞ্চকে আলোকিত করছে অতীত দিনের দিকপাল খেলোয়াড়রা সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ চাঁদের হাট আগামীকালও আমাদের মঞ্চে চাঁদের হাট বসবে তবে নেটওয়ার্ক কাপ প্রথম সিজনে যেভাবে সাড়া ফেলে দিয়েছে কাঁথিবাসীর জন্য অবশ্যই এই জেলার প্রথম আমরা দেখেছিলাম দীঘা প্রিমিয়ার লিগ তারপরে মাজনা এবং ইউহান প্রিমিয়ার লিগ হলদিয়া সব মিলিয়ে জেলার ক্রিকেটের উৎসব শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই चलिए आखिरी गेंद पूरी तरीके से जड़ में गेंदबाजी वहां से एक और सिंगल 2 विकेट गिर चुका है आखिरी गेंद से सिंगल के साथ समाप्त करेंगे 31 पर यहां से 2 विकेट यहां से जो कि गिरा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद তো ইতিমধ্যেই আমরা পেয়ে গেছি এক্স ক্রিকেটার প্রবোধ দাস মহাপাত্রকে আমাদের সঙ্গে আমি অনুরোধ করব দীপক জানা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার তিনি সম্মানিত করবেন প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবোধ দাস মহাপাত্রকে আমরা সম্মানিত করছি এক্স ক্রিকেটার প্রবোধ দাস মহাপাত্রকে সম্মানিত করছেন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার দীপক জানা পুষ্পস্তবক উত্তরীয় এবং স্মারক সম্মান দিয়ে আমরা সম্বর্ধিত করছি প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রবোধ দাস মহাপাত্রকে
ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হওয়ার জন্য। নেটওয়ার্ক কাপ সিজন 1 আমরা ফিরছি আরো একবার কমেন্ট্রি বক্সে। चलिए मैजिक ओवर, चौथा ओवर मैजिक ओवर की शुरुआत क्या विकेट के साथ होगा या फिर गेंद जाएगा बाहर? आसान सा कैच। খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। ম্যাজিক ওভারে ম্যাজিক দেখার আগেই কিন্তু ফিরতে হলো ব্যাটারকে, অর্থাৎ আপাতত এই ওভারটা নর্মাল হয়ে যাবে, যত রান হবে সেটাই হবে দলের জন্য। তবে গত ম্যাচের স্মৃতি আবার জন্য ফিরে আসছে আমাদের স্মৃতি রোমন্থনে। নিশ্চয়ই স্মরণে আছে গত ম্যাচেও প্রথম 3 ওভার 31 ছিল, তারপর পরে একের পর এক কিন্তু গতিমন্তর হয়েছে। এই ম্যাচের দর্শকরা অপেক্ষা করছেন একটা ফাটাফাটি ম্যাচ হোক, অত্যন্ত একটা হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হোক। তবে গত ওভারে বাপার উইকেটটা কিন্তু খুব ভাইটাল ছিল, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ছিল। দলের সব থেকে তারকা খেলোয়াড়কে তিনি কিন্তু ফেরত পাঠিয়েছিলেন ডাকআউটে। चलिए नई बल्लेबाज रानू आए हैं, एक साझेदारी यहाँ से जरूरत होगी रवि जी, एक साझेदारी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जहाँ से अभी तक 3 विकेट गवा दिए हैं, 31 पर 3 विकेट बसंतिया मोहम्मद एंड स्पोर्टिंग। मैजिक ओवर की शुरुआत में अगर यहाँ से विकेट गवा दिए हैं ना तो यहाँ से आप जितनी बनाएंगे उतना ही आपको रहेगा, लेकिन आप विकेट नहीं बनाते, अगर 10 बनाते तो 15 तक पहुंच जाते। मैजिक ओवर दूसरी गेंद, रिवर्स करने के प्रयास, यहाँ से गैप को ढूंढ निकालेंगे, जाएगा बाहर, चौका। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स चौका। তাকিয়ে খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। রানু এসেই সেই কাজটা করলেন যে কাজটা করার জন্য তাকে দলে রাখা হয়েছে। আর এদিকে ফুল টস, যদিও অনেকটা উচ্চতা ছিল, ফিল্ডার পৌঁছতে পানির প্রান্ত বদল হচ্ছে, একবার দুবার প্রান্ত বদল হয়ে গেল। আর অনফিট আম্পায়ার অন্তত উচ্চতার দেখে নিতে চাইবেন, তৃতীয় আম্পায়ার অথবা টিভি আম্পায়ারকে রেফার করেছেন কতটা উচ্চতা ছিল। ডিসিশন পেন্ডিং, প্লিজ ওয়েট। আজকে দিনের লাস্ট ম্যাচ এবং আগামীকালকের সিরিজটা তৈরি হবে এই ম্যাচের পরেই। কি হবে আগামীকাল, কোন দলের সাথে লড়াই করবে, এবং আজকের যে ম্যাচটি অন্তত পেন্ডিং থাকলো, আগামীকাল সকালে সেই ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে দ্বিতীয় দিনের সফর। প্রত্যেকের ওয়েট করে রয়েছেন তৃতীয় আম্পায়ারের ডিসিশনটা অন্তত জানার জন্য। বোলিং ইউনিট, ব্যাটিং ইউনিট প্রত্যেকে অপেক্ষা করছেন মাঠে, দর্শকরাও তারাও ওয়েট করে রয়েছেন। তবে বাংলা জুড়ে ক্রিকেটের মরশুম অনেক আগে শুরু হয়েছে। শীত আসা মানে ক্রিকেটের মহাসমারোহ, বাঙালিদের প্রিয় উৎসব যেমন শারদ উৎসব, তবে এই ক্রিকেট উৎসবকে আরো বেশি আপন করে নিয়েছে। আর এদিকে তৃতীয় আম্পায়ারের ডিসিশন চলে এলো, ইটস এ নো বল। তার মানে মুজিব, দেখো এখানে বড় শটের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, আর এই বল থেকে 3টি রান চলে এলো। चलिए जहां पर थ्रेड गेंद, यहां से क्या एक और बड़ा शॉट लगा पाएंगे? आपके पास मौका है, आप पूरी तरीके से प्रहार कीजिए, गेंद को आप बाहर भेजिए, क्योंकि 38 अभी तक दल के खाते में 38। थ्रेड गेंद से अच्छी तरीके से वापसी करते हुए बिनती गेंद के साथ रवि जी देखिए जिस तरह से एक संतुलन के साथ गेंदबाजी किए हैं, अच्छी तरीके से डिलीवरी पूरी तरीके से, जो कि ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधा विकेट तक के दस्तानों में एक और बिनती गेंद। नेटवर्क का पहला सीजन पर जिस तरह से पहला दिन अभी तक घटा है, बिल्कुल काबिले तारीफ। सारे मैचेस चेस कर चुके हैं, लेकिन क्या यहां से एक और मैच, क्या यहां से बगनन सनफ्लावर पहले गेंदबाजी करें, क्या चेस कर पाएंगे, कितने लक्ष्य रखेंगे, वो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। यहां से संपर्क अच्छा है, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, डाउन द कारपेट, एक और सिंगल, और सिंगल के साथ एक और रन, 39 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन गलत थ्रो, यहां से एक और रन। देखिए रवि जी जिस तरह से एक सिंगल यहां पे मिल जाता, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से एक और सिंगल, दोनों बल्लेबाज भागे हैं।
अभी तक 2 रनों के साथ 40 तक पहुंच जाएंगे। चौथा ओवर चलता हुआ आने वाले आखिरी 2 ओवर यहां से किस कैलकुलेट के साथ क्योंकि बल्लेबाजी करेंगे बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग के हर एक बल्लेबाज। चलिए रिवर्स यहां से आएगा नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिक्सर, एक और बड़ा शॉट। রামুর বিশেষ করে রিভার্স সুইপগুলো অসাধারণ লাগছে, যেখান থেকে রান হচ্ছে, বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি হচ্ছে এবং দল একটা ভালো জায়গার দিকে এগোচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 46টি রান চলে এসছে। এবার দেখো রিভার্স সুইপ, সত্যি অসাধারণ। খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। एक और बड़ा शॉट जी, बिल्कुल जो भी दर्शक बाहर के कैच पकड़ेंगे ना, उत्तम जी की ओर से एक खूबसूरत सा ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा। पकड़ो बाहर का कैच, जो भी दर्शक पकड़ेंगे वहां से आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट ब्लूटूथ हेडफोन आपको मिल जाएगा। हमारे মুজিব একেবারেই একজন দর্শককে আমরা পেয়ে গেছি যিনি মাঠের বাইরে ক্যাচ তালুবন্দি করেছেন। মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। ব্লুটুথ হেডফোন প্রদীপ মান্না তিনি প্রেজেন্ট করবেন দর্শকের জন্য। নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে ব্লুটুথ হেডফোন মাঠের বাইরে 6 বল ক্যাচ করার জন্য। তো একটু দর্শকের ছবিটা আমরা লাইভ স্ট্রিমিং এ দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনার নাম এবং কোথা থেকে এসেছেন? বাড়ি হচ্ছে বৈত্রগুন্ডা, নাম হচ্ছে সত্যব্রত দাস। কেমন লাগছে নেটওয়ার্ক কাপ এখনো পর্যন্ত যেভাবে খেলা চলছে? খুব ভালো লাগছে। তো ব্লুটুথ হেডফোন আপনি জিতেছেন। প্রদীপ জানা তিনি প্রেজেন্ট করছেন আমাদের দর্শককে মাঠের বাইরে 6 বল ক্যাচ করার জন্য ব্লুটুথ হেডফোন নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আমরা আবারও ফিরবো কমেন্ট্রি বক্সে। মুজিব चलिए एक दर्शक कैच पकड़े हैं उनको वो यहाँ से जो कि खूबसूरत सा गिफ्ट उत्तम जी के पास से एक खूबसूरत सा ब्लूटूथ हेडफोन आप भी पकड़िए और आज हमारे मूल मंच पर एक खूबसूरत सा ब्लूटूथ हेडफोन आप जीत लीजिए। 52 अर्धशतक पूरा होता हुआ 52 तक पहुंच चुके हैं। 52 के साथ एक और सिंगल आप जोड़ दीजिए, आसानी के साथ सिंगल पूरा कर जाएंगे। 53 रवि जी देखिए जिस तरह से अभी तक 4 ओवर की समाप्ति हो चुका था लेकिन नई ओवर की शुरुआत में एक सिंगल के साथ शुरुआत की है। आखिरी कुछ गेंदों से यहां से किस लक्ष्य तक पहुंचेंगे बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग। তবে মুজিব দেখো লাস্ট ওভারে 21 রান, 3 ওভারে 31 ছিল, যেখান থেকে 21টি রান, 4 ওভারে 52, এখন 53। তবে আমাদের বল বয় যারা আছো তোমরা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করবে না, তোমাদের জন্য গিফট রয়েছে, ভালো গিফট রয়েছে, তোমরা চলে যাও তোমাদের জায়গায়। বল বয় আর একটা ঘোষণা আমরা রাখবো, যে 4টি দল ইতিমধ্যে জয়লাভ করেছেন সেই 4টি দলের কোনো প্রতিনিধি যদি থাকেন আমাদের মঞ্চে চলে আসবেন। আজকে এই ম্যাচটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা লাইভ লটারি অনুষ্ঠিত করব আগামীকালকের জন্য। এবং যে 6th ম্যাচটা আমাদের ছিল অনিতা ডিস্ট্রিবিউটর এবং সিরাজুল স্পোর্টিং, সেই দুটো টিমেরও একজন করে আমরা বলবো মঞ্চে আসতে। আবারও ফুল টস, তবে পাওয়ার আসেনি, প্লেসমেন্টটা হয়নি। রানুর রিভার্স সুইপ সত্যি দর্শকদের মনটাকে কিভাবে ভরিয়ে দিয়েছে। ভুরিভোজ যেমন আমাদের প্রত্যেকের মন পেট ভরিয়ে দেয়, আজকের এই শট দেখে ততটাই মন এবং হৃদয় ভরে গেছে। কি অসাধারণ, বিশেষ করে লাস্ট যেটা ওভার বাউন্ডারি হয়েছিল। अभी तक 8 गेंद का सामना किया है, 21 पर रानू नाबाद। बल्लेबाज थोड़ी से आगे की तरफ आए थे, वहां से अच्छी गेंदबाजी। আমাদের দুই অতিথি চন্দন পাত্র এবং শঙ্কর মান্না, ওনাদের আমরা মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। নেটওয়ার্ক কাপের পক্ষ থেকে আমরা সম্মানিত করব ওনাদের। চন্দন পাত্র এবং শঙ্কর মান্না আমাদের সম্মানীয় অতিথি, আমরা মঞ্চে দুজনকে আহ্বান জানাই। অমরেশ খাটুয়া তিনি সম্বর্ধিত করবেন। এই ওভারে 4 বল থেকে 2 রান। পঞ্চম বলে বিগ হিট আসেনি। দেখো আগের ওভারে 21 রান, আবার এই ওভারে কিভাবে টাইট বোলিংটা উপহার দিচ্ছে সানি। মাত্র 5 বল থেকে 2টি রান এসছে আর 1টি বল বাকি রয়েছে। आखिरी गेंद यहां से 5वां ओवर के आखिरी गेंद से क्या एक और बड़ा शॉट लगा पाएंगे? आर्यन सामने अभी तक 5 गेंद का सामना किए हैं। अच्छे गेंद, किस तरह से उछाल देखिए रवि जी, टपक खाने के बाद उछाल था। आखिरी गेंद डॉट के साथ समाप्त करेंगे।
तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति 54 विकेट के नुकसान से 54 लॉस फॉर 3 विकेट्स। বসন্তিয়া মহামেডান স্পোর্টিং ভার্সেস বাগনান সানফ্লাওয়ারের মধ্যে আজকের দিনের পঞ্চম এবং শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 5 ওভারে 54 রান সংগৃহীত হয়েছে 3 উইকেটের বিনিময়ে। লাস্ট ওভার এখান থেকে অন্তত এই ওভারটা বড় ওভারে কনভার্ট করতে হবে। আমরা পেয়ে গেছি মঞ্চে আমাদের সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় অতিথি চন্দন পাত্র এবং শঙ্কর মান্না মহাশয়কে। অম্বরেশ খাটুয়াকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করবো। অম্বরেশ খাটুয়া, আমাদের কমিটির গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার অম্বরেশ খাটুয়াকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। এখনো পর্যন্ত বোলিং ইউনিটি যদি দেখি, বাপ্পা 2 ওভার 27 রান 1 উইকেট, অক্ষয় 2 ওভার 25 রানে 2টি উইকেট, সানি 1 ওভার 2 রান দিচ্ছে, কোনো উইকেট পাননি। রঘুবীরকে নিয়ে আসা হয়েছে শেষ ওভারে। এই ওভার দুটি দলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বড় রান যদি আসে তাহলে বোলারদের অনেক সাহস বাড়বে, কারণ লড়াইতে ফিরতে হলে বড় রানের দরকার। শেষ ওভার, লাস্ট 6টি বল। चलिए आखिरी 6 गेंद यहां से बसंती मोहम्मदन स्पोर्टिंग बल्लेबाज कितने तक पहुंचेंगे। रघुवीर, पहला गेंद क्या बड़ा हिट लगेगा, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जाएगा बाहर। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिक्सर। নেটওয়ার্ক কাঁপে সবাই রাজা। रवि जी शॉट देखिए, इस शॉट की जरूरत थी बसंती मोहम्मदन स्पोर्टिंग और वो शॉट लगाते हुए यहां से रानू 27 तक पहुंच जाएंगे। আর যখনই দেখলেন শর্ট অফ লেন্থ বল, যেখান থেকে পাওয়ারফুল শট এবং মিড উইকেটের ফিল্ডারে কিছুই করার ছিল না, নিজের শরীরটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভব হয়নি। প্রথম বলে 6। বসন্তে মহামেডান স্পোর্টিং তাদের সংগৃহীত 60, বাকি 5টি বল। आखिरी 5 गेंद, पहला गेंद से बड़ा शॉट लग चुका है। এবার রিভার্স, কিছুই করার নেই, গালি ফিল্ডারে মাথার উপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে চলে গেল মাঠের বাইরে। আর নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বাউন্ডারি। 10 বল থেকে 31 রান, অকল্পনীয় ইনিংস খেলছেন আজকে বসন্তে মহামেডান স্পোর্টিং এর জন্য। যেভাবে এসেই রিভার্সে সফল হলেন, প্রত্যেকটি বল যেভাবে রিভার্স খেলছেন সফল হচ্ছেন। लेकिन जिस तरह से अभी तक रानू एक अच्छा पारी यहां से उपहार के स्वरूप दिया है ना, 10 गेंद से 31 बनाकर रावत। रवि जी, इस साझेदारी की जरूरत थी बसंती मोहम्मदन स्पोर्टिंग को, 64 तक पहुंच चुके हैं। आखिरी 4 गेंद यहां से, इस गेंद से ना वो बिल्कुल ऐसा मानो कि बड़ा शॉट लगना चाहिए था, लेकिन यहां से अंदरूनी किनारा विकेट आएगा, एक और विकेट। খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাঁপে সবাই রাজা। 34 রানের পার্টনারশিপ, আর যেখানে আউট হলেন অসাধারণ ব্যাট করে রানু। সো আমরা পেয়ে গেছি আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে চন্দন পাত্র এবং শঙ্কর মান্না মহাশয়কে। আমি অনুরোধ করবো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অম্বরীশ খাটুয়া, তিনি সম্বর্ধিত করবেন আমাদের অতিথিদের, চন্দন পাত্র এবং শঙ্কর মান্না। অম্বরীশ খাটুয়া আমাদের সম্মানীয় মেম্বার, তিনি সম্মানিত করছেন। উত্তরীয় পুষ্পস্তবক এবং স্মারক সম্মান দিয়ে চন্দন পাত্র এবং শঙ্কর মান্না তাদেরকে আমরা সম্বর্ধিত করছি। সম্বর্ধিত করছেন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার অম্বরীশ খাটুয়া। নতুন ব্যাটার শরণদীপ, তিনি ব্যাট করবেন। আর শেষ 3টি বল, 3 বল থেকে 10, 1 উইকেট। চতুর্থ বল পাওয়ারফুল, যেখানে পিটারে কিছুই করার নেই, আর যেখান থেকে তাকিয়ে খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাঁপে সবাই রাজা। এই বল থেকে বাউন্ডারি, নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বাউন্ডারি। আর 2টি বলে খেলা, বাকি রান সংখ্যা বসন্তে মহামেডান স্পোর্টিং দলের 68, 4টি উইকেট খুইয়ে 68 तक पहुंच चुके हैं। कप्तान ने कहा था टॉस जीतने के बाद कि जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए लगता है लगभग 70-74 क्या पहुंच पाएंगे। चलिए 68 के साथ एक और बड़ा प्रहार लगाया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, वहां से सिंगल्स डबल पूरा कर पाएंगे। जी हां, पहुंच जाएंगे। लगभग
ऐसे मानो कि जैसे कि 2 रन लेने के लिए ना पूरी तरीके से तैयार थे। बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग इस 2 रनों के साथ 70 तक पहुंच चुके हैं और इस टूर्नामेंट का वो अभी तक देखा जाए ना सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक पहुंच चुके हैं बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग। শেষ বল, এখনো পর্যন্ত দলগত সর্বোচ্চ রান এখান থেকে যদি বাউন্ডারি হয় ৭৪, ওভার মন্ডলে ৭৬, আর যদি ডট হয় তাহলে এই রানে তাদেরকে আটকাতে হবে। শেষ বল, বড় শট আসেনি, স্কোয়ালিগের দিকে ছুটছে ফিল্ডার, একটি রান, দ্বিতীয় রানের জন্য দৌড়, আর সেখান থেকে যতক্ষণে থ্রো এলো ততক্ষণে 2টি রান পূর্ণ করে ফেলেন 2 ব্যাটার। আর শেষ বল থেকে 2টি রান, 72 রান বসন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং দলের निर्धारित 6 ओवरे। चलिए पहला इनिंग समाप्त होता हुआ 72 यहां से पहुंचे हैं, यानी कि जीत के लिए आपको चाहिए 73 रन। रोमांचक मैच होगा, बागनान सनफ्लावर के सामने लक्ष्य रहेगा 73 क्या बना पाएंगे? निर्धारित 6 ओवर का मैच, लेकिन धीरे धीरे शाम ढलेगा यहां से। वो लगभग वैसे मानो कि हल्के गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, अगर अच्छी तरीके से गेंदबाजी करेंगे ना तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होगा। अभी तक 4 मैचेस हुआ है, हर एक मैच जो कि चेस किए हैं अभी तक, लेकिन क्या यहां से चेस कर पाएंगे? 73 लक्स। दूसरा इनिंग्स की शुरुआत होगा। रवि जी, क्या यहां से चेस करना आसान रहेगा? তবে এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে এটাই কিন্তু বিগ টোটাল, একটা হেলদি টোটাল। তবে আমরা যদি দেখি প্রথম থেকে প্রত্যেকটা ম্যাচ যারা ব্যাট করেছেন তারা সহজেই জয়লাভ করেছেন। প্রথম ম্যাচে 9 উইকেটে জয়, দ্বিতীয় ম্যাচেও 9 উইকেটে জয়, তৃতীয় ম্যাচে 8 উইকেটে জয়। তো সেখান থেকে এই ম্যাচটা রান যেখানে অন্তত পৌঁছেছে, একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। আচ্ছা, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট রাখছি। এই ম্যাচটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই আমাদের মূল মঞ্চ থেকে পরবর্তী রাউন্ডের জন্য ওপেন লাইভ লটারি অনুষ্ঠিত হবে। যে দলগুলো ইতিমধ্যে জয়লাভ করেছেন 4টি দল, এই ম্যাচে যে দল জয়লাভ করবে, এবং যেহেতু প্রথম রাউন্ডের একটা ম্যাচ আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, ইতিমধ্যেই ঘোষণা এসছে সেই ম্যাচটা আগামীকাল সকাল ঠিক 8:30টায় অনুষ্ঠিত হবে। অতএব সেই ম্যাচটার অনিতা ডিস্ট্রিবিউটর এবং সিরাজুল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং 2 দলের একজন করে আমাদের সঙ্গে মূল মঞ্চে জয়েন করবেন। আজকে এই ম্যাচটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই আগামীকালকের জন্য আমরা কোন দল কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে লাইভ লটারি অনুষ্ঠিত করব। অর্থাৎ যে দলগুলো ইতিমধ্যেই জয়লাভ করেছে, অংশু 11 হারিট, হ্যাস 11, ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল এবং এএনএস বয়েজ, 4টি দলকে আমরা অনুরোধ করব একজন করে প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে মঞ্চে চলে আসুন। আজকে এই ম্যাচটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ওপেন লাইভ লটারি করব, এবং এই ম্যাচে যে দল জয়লাভ করবে, জয়লাভ করার পরে সেই দলেরও একজন প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আসবেন। এবং যে ম্যাচটা হলো না প্রথম রাউন্ডের, যেটা আগামীকাল সকালে হবে, সেই ম্যাচের 2 দলের একজন করে প্রতিনিধি, অর্থাৎ অনিতা ডিস্ট্রিবিউটর এবং সিরাজুল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং, 2টো দলের একজন করে প্রতিনিধি জয়েন করবেন লাইভ লটারির জন্য এই ম্যাচের শেষে। আর ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল। আগামীকালকে দ্বিতীয় দিনটা শুরু হবে অনিতা ডিস্ট্রিবিউটর সিরাজুল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে। তারপরে একের পর যেভাবে শিডিউল তৈরি হবে, একের পর এক ম্যাচ হবে, এবং তারপরে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল সবশেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। 2 দিনের সফর, 12টি দলকে নিয়ে। এখনো পর্যন্ত আজকে এই ম্যাচটা নিয়ে 5ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যেক দলের সমর্থক তারা মুখিয়ে রয়েছে, যারা অন্তত এই টুর্নামেন্টে টিকে রয়েছে। তবে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের দেখো, বিশেষ করে যার কথা সবার আগে বলতে হয়, রানুর কথা। রানুর রিভার্স সুইপগুলো এখনো যেন চোখের সামনে ভাসছে, যেভাবে রিভার্স সুইপে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি মারছিলেন। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी के साथ वहां से पहुंचाए हैं दल को 73 का लक्ष्य। पहला विकेट गिरा था हिरनमय के रूप से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रानू बल्लेबाजी करने आए हैं, एक अच्छा अनोखे अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 73 तक पहुंचाए हैं। अभी तक का इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर का देखा जाए ना, पहला मैच जहां पर सिर्फ 27 रनों का लक्ष्य, दूसरी मैच 49 रनों का लक्ष्य, तीसरी मैच जहां पर सिर्फ 64 रनों की लक्ष्य, और अंतिम यानी कि चौथा मैच जहां पर सिर्फ 42 रनों का लक्ष्य था। लेकिन इस टूर्नामेंट का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 73। क्या यहां से चेस कर पाएंगे बागनान सनफ्लावर दल? প্রত্যেকটি ওভারে 12.17 এই হারে রান করতে হবে জয়ের জন্য। তবে আমরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের হাল হকিকতের দিকে চোখ রাখবো। হিরণময় 7 বল থেকে 10 রান করেছেন। কাপু 8 বল থেকে 11, দলের পক্ষে সব থেকে বেশি রান করেছেন 11 বল থেকে 31 রানও। আর
আকাশ কোনো রান করতে পারেনি, সব মিলিয়ে 8 রান করেছেন সারণদেব। আর বোলিং ইউনিটে যদি দিকে আমরা নজর রাখি, বাপ্পা 2 ওভার 27 রানে 1 উইকেট, অক্ষয় 2 ওভার 25 রানে 2 উইকেট, শানু 1 ওভার 2 রান কোনো উইকেট পাননি, এবং রঘুবীর 1 ওভার 18 রানে 1 উইকেট পেয়েছেন। জিততে হলে 73 রান করতে হবে 36 বল থেকে। चलिए दूसरा में जोड़ी आ चुके हैं, एक तरफ बिट्टू एक तरफ महादेव। दूसरा में जोड़ी आ चुके हैं। इस टूर्नामेंट में जो भी दल चैंपियन बनेंगे, पहला साल नेटवर्क कप सीजन 1 चैंपियन दल के लिए 99,000 एक खूबसूरत सा ट्रॉफी। আর রানার্স দলের জন্য রয়েছে 66,000 টাকা, এবং সাথে প্রত্যেকটি ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য রেট্রো সেলসের পক্ষ থেকে মিস্টার বিশ্বজিৎ দাস ট্রফি, 500 টাকা চেক এবং সঙ্গে গিফট হ্যাম্পার। ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য 1,000 টাকা, ট্রফি এবং গিফট হ্যাম্পার নিউ পাল মার্বেলের পক্ষ থেকে দৌড়মোট। এছাড়া থাকছে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য 32 इंच LED टीवी। रनर्स चैंपियन के साथ बहुत ही इंडिविजुअल प्राइजेस रखा गया है। पहला साल नेटवर्क कप सीजन 1 नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस। ये पहला दिन का आज का अंतिम मैच बगदाद सनफ्लावर और बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग के बीच 73 रनों के लक्ष्य। दूसरा में जोड़ी महादेव पर बिट्टू आए हैं, लेकिन गेंदबाजी के लिए वो किन से गेंदबाज को, जो कि कप्तान यहाँ पर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाजों की जिम्मेदारी सौंपेंगे। মুজিব, দেখো এই টুর্নামেন্টে দেখো প্রত্যেকটা ম্যাচে বোলাররা কিন্তু ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে। প্রথম ম্যাচে সেটোয়েট 2 ওভারে 6 রান দিয়ে 3 উইকেট, দ্বিতীয় ম্যাচেও আমরা দেখলাম পপ্পি লোবানা 2 ওভারে 6 রান দিয়ে 3 উইকেট, তৃতীয় ম্যাচেও রাজবীর 2 ওভার 10 রান 3 উইকেট, এবং শেষ ম্যাচ যেখানে সচিন 2 ওভার 3 রান দিয়ে 2 उइकेट। তার মানে এখনো পর্যন্ত বোলাররাই কিন্তু প্রাধান্য বজায় রেখেছে। मैंने पहले कहा था रवि जी कि जिस तरह से पिच हरकत कर रही है ना, और जिस तरह से बाउंड्री आज किया गया है, बड़ा मैच, जो कि बड़ा मैच यहाँ पर जरूर रहा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि गेंदबाजों को यहाँ पे जो कि एक अलग ही एडवांटेज रहेगा, और वही एडवांटेज हर एक गेंदबाजों ने प्राप्त किया। लेकिन यहाँ से एक अच्छा टारगेट जो कि सेट किया है बसंती मोहम्मद स्पोर्टिंग 73 रनों के लक्ष्य। আর শেষ ইনিংস আমরা দেখব, প্রত্যেকে মুখে রয়েছে ইতিমধ্যে প্রচুর মানুষ মাঠের বাইরে আজ সকাল লাইভ স্ট্রিমিংয়ে তারা কিন্তু চোখ রেখেছেন এই ম্যাচের শেষ হাসিটা কারা হাসবে। चलिए आर्यन पहले गेंद खूबसूरत तरीके से डिलीवरी किया, यहां से क्या रनआउट के रूप से विकेट आएगा, पहुंच जाएंगे। वैसे मानो कि वो जान यहाँ पे थोड़ा सा ना हलक पे आ चुका था महादेव। তবে প্রশংসা করতে হবে থ্রোটা, এই থ্রো থেকে দর্শকরা কতটা আহ্লাদিত। দেখো এত তাড়াতাড়ি বলটা অন্তত পাঠিয়ে দিচ্ছিল বোলারের কাছে। তবে বোলার যদি অন্তত উইকেটের পেছনটা থাকতো তাহলে হয়তো একটা অন্য ফল হতে পারতো। অন্তত এই যাত্রায় মহাদেব যেন রক্ষা পেলেন। चलिए यहाँ से फुल टॉस था, लेकिन नो गेंद का इशारा, उसी के साथ एक और चौका, यानी कि पहला चौका यहाँ से शुरुआत होता हुआ नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स चौका। প্রথম বছর নেটওয়ার্ক কাপ প্রত্যেকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে, প্রত্যেকের মনে যে আনন্দের সঞ্চার আজকে বিকশিত হচ্ছে। নেটওয়ার্ক কাপের অ্যাটমসফিয়ার, সুন্দর মঞ্চ, জয়েন্ট স্ক্রিন, কমেন্ট্রি বক্স, মাঠের সাজসজ্জা সব মিলিয়ে প্রথম বছরে যেন বেমিসাল। चलिए आर्यन नो गेंद के साथ शुरुआत हुआ, यहां से अच्छी कमबैक, लेकिन थ्रीड गेंद था यार, यहां से विकेट नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी सिंगल जुड़ा जाएंगे। विंटर का सीजन आते ही जिस तरह से वो क्रिकेट का त्योहार लेकर आते हैं, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस, ये पहला साल नेटवर्क कप। अब देखिए रवि जी, जिस तरह से वो दर्शकों के सैलाब आया है, चारों दिशा में आपको दर्शक नजर आएंगे। लेकिन कल इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल डे, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोग आते हैं इस मैदान पर, वो जरूर आएंगे। অবশ্যই আগামীকাল শনিবার সূর্য দিনটা প্রত্যেকে চাইবেন অন্তত মাঠে থাকতে, কারণ আগামীকালকের আরো বেশি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য প্রত্যেকে নিজের সেরাটুকু দেওয়ার জন্য একেবারে মুখিয়ে থাকবে। প্রথম ওভার এখনো পর্যন্ত 7টি রান। এবার শর্ট অফ লেন বল, যেখান থেকে আবার উইকেট। খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বাউন্ডারি এলো
চারটি রান এলো পাওয়ার প্লেতে। পাওয়ারটা দেখাচ্ছেন মহাদেব। মহাদেব বিট্টো তাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে প্রথম উইকেটে অন্তত শক্ত ভিত তৈরি করা। लीजिए और एक बड़ा शॉट महादेव के नाम। খেলার মজা নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। 73 रनों के लक्ष्य जरूर है, लेकिन यहां से जिस तरह से जिस मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं महादेव, देखिए रवि जी बैक टू बैक 2 छक्का अभी तक लगा चुके हैं। 17 तक दल यहां से पहुंच चुका है। बगदान सनफ्लावर দর্শকরা মুখে রয়েছে মাঠের বাইরে ক্যাচ দলেই আর পুরস্কার, সেই পুরস্কার পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। उत्तम ओझा जी की ओर से दर्शकों के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट ब्लूटूथ हेडफोन। चलिए क्या यहां से विकेट आएगा, पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नो मैन लैंड एरिया, यहां से एक सिंगल डबल्स भागना चाहेंगे, इस बार भी बाल बचेंगे। एक ब्रेक थ्रू चाहिए रवि जी, यहां से अगर एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है ना तो बिल्कुल ये दोनों सलामी जोड़ी एक अलग ही अंदाज के साथ जो कि बल्लेबाजी करेंगे। अभी तक दल के खाते में 18 तक पहुंच चुके हैं। 5টি বল হয়েছে, 18টি রান চলে এসেছে। শুরুটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। শুরুতে 12.17। এদিকে আবারও রান নেওয়ার ইচ্ছে ছিল, খুব দ্রুত ফিল্ডার বলের কাছাকাছি চলে আসার জন্য নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন। আর দেখতে দেখতে নেটওয়ার্ক কাপ সিজন 1-এর আজকে ফার্স্ট ডে লাস্ট ম্যাচের লাস্ট ইনিংসে প্রথমবারে খেলা শেষ হলো। আর প্রথমবারের শেষে 18, আমরা যদি দেখি সমসংখ্যক ওভারে রান ছিল 11। বসতে মহামেডান স্পোর্টিং দলের বাংলার সানফ্লাওয়ার তারা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে गया। आखिरी 23 गेंद से भी आपको 55 रनों की जरूरत बगदान सनफ्लावर दल को, लेकिन जिस तरह से शुरुआत किए हैं बगदान सनफ्लावर, 2 सलामी जोड़ी, एक तरफ बिट्टू एक तरफ महादेव, बिल्कुल एक खूबसूरत तरीका से शुरुआत करते हुए दोनों बल्लेबाज। महादेव अभी तक 4 गेंद का सामना किया है, 2 छक्का उसमें मौजूद है, 12 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बिट्टू 3 गेंद का सामना करते हुए एक अच्छी साझेदारी के साथ 5 तक पहुंच चुके हैं। এই মুহূর্তে দেখো বসন্তে মহামেডান স্পোর্টিং এর কর্ণধার মোশারফ দা কখনো বসছেন, কখনো দাঁড়াচ্ছেন, কখনো আল্লাহকে স্মরণ করছেন। আবার অপরদিকে বাগনান সানফ্লাওয়ারের যিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি তিনিও মুখে রয়েছেন তাদের প্রিয় দলের জয় দেখার জন্য। দারুণ একটা লড়াই। আসলে এইরকম শর্ট ফরমার ক্রিকেটে ফেভারিট বলতে কিছু নেই, যারা ভালো খেলবে তারাই জিতবে। কঠিন সময়ে যারা নাটটাকে ধরে রাখতে পারবে, সেটাটুকু দিতে পারবে, তারাই এগিয়ে যাবে। दोनों ही तरफ के फैंस एक उम्मीद के साथ आए हैं, एक उम्मीद के साथ आज बिल्कुल इस मैच को देखते हुए। अंतिम मैच नेटवर्क ऑफ पहला सीजन डे 1। दूसरे ओवर की शुरुआत सामने महादेव, दूसरे ओवर की शुरुआत जड़ में गेंदबाजी, वहां से सिंगल। अगर इस शॉट को पकड़ते ना रवि जी तो शायद एक मोमेंटम तैयार होता, रनआउट के रूप से शायद एक विकेट यहां से गिरता, लेकिन पहला वो ब्रेक थ्रू चाहिए यहां से बसंतिया मोहम्मद स्पोर्टिंग को। বোলার বিট্টো, আবার ব্যাটসম্যানও বিট্টো, তবে দুজনের জার্সি নাম্বারটা একই, 4। 4-4 লড়াই, বিট্টু ভার্সেস বিট্টুর লড়াই, বাগনান সানফ্লাওয়ার ভার্সেস বসতে মহামেডান স্পোর্টিং এর লড়াই। বোলার বিট্টু, ব্যাটসম্যান বিট্টু। বোলার ব্যাক ড্রাইভ, রান আসবে একটি। দ্বিতীয় রানের কোনো সময় নেই, কারণ একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই নিয়ে মোট রান সংখ্যা বাগনান সানফ্লাওয়ার দলের 20। चलिए 20 तक पहुंच चुके हैं। यहां से अभी तक आखिरी 53 रनों की जरूरत, विकेट चाहिए किसी भी हाल में बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग। अगर यहां से अगर रनों की गति में आप रोक लगाएंगे तो सामने बिट्टू, गेंदबाजी के लिए बिट्टू आए थे, सामने महादेव, वहां से गेंद छूटा है और यहां से एक आसान सा चौका, नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स चौका। ছোট ছোট ভুলগুলো কিন্তু দলের পক্ষে অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। দেখো এই যেখানে একটি রান হওয়ার কথা, যেখানে মিসফিল্ডিংয়ের জন্য 4টি রান এলো, বোলারের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি, তো এই ভুলগুলো কিন্তু শুধরাতে হবে। এখান থেকে এগিয়ে যেতে হলে এই ভুলগুলো কিন্তু প্রত্যেককে শুধরাতে হবে। चलिए एक आसान सा एक और बड़ा शॉट, 6 रन। খেলার মজা
नेटवर्क का पेशवाई राजा तो कोई भी गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि गेंद पर रूम था। वहां से महादेव लंबे कद के बल्लेबाज वो पूरा फायदा उठाते हुए एक और बड़ा शॉट। মহাদেব দ্য ম্যান ফ্রম পাঁচকুড়ার এই খেলোয়াড়টি আজকে রাগিয়ে দিচ্ছে 22 গজকে। क्या पहला झटका यहां से आएगा? चलिए पहला ब्रेक थ्रू विकेट यहां से प्राप्त करेंगे B2। लौटना होगा महादेव को डगआउट पर। ना मुझे ताकि दे खेला मजा नेटवर्क का पेशवाई राजा 23 रनों का खूबसूरत पारी। रवि जी यहां से जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे महादेव वो बिल्कुल आसान सा वो संपर्क हुआ नहीं है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद थे। एक आसान सा कैच। तो रवि जी देखिए पहला ब्रेक थ्रू लग चुका है। पहला विकेट यहां से गिरा है बगदान सनफ्लावर। প্রথম উইকেট যে উইকেটে খোঁজে ছিল দশতিয়া মহামেডান স্পোর্টিং। প্রথম লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত জুটিকে ভাঙা আর সেই প্রতিষ্ঠিত জুটিকে কিন্তু ভেঙে দিয়েছেন না। তো মহাদেবের প্রস্থান হলো 8 বল থেকে 23 রান করে, ছোট্ট অথচ গভীর। আর সেই ইনিংসটা খেলেন মহাদেব। উইকেটে পতন হলো, ম্যাচের রংটা যেন আবার বদল হতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে পড়ন্ত বিকেল, সূর্য অস্তা চলে যাচ্ছে। তবে পড়ন্ত বিকেলে দুরন্ত ম্যাচ দেখার জন্য বসে রয়েছে দর্শকরা। প্রত্যেকটা দর্শকের কাতর প্রার্থনা এই ম্যাচ যেন একটা হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হোক, দিনের শেষে অন্তত আমরা খুশি মনে বাড়ি ফিরতে পারি। নেটওয়ার্ক কাপ প্রত্যেকের হৃদয়ে, প্রত্যেকের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। প্রথম সিজনে উত্তম ওঝা যেভাবে এই টুর্নামেন্ট উপহার দিচ্ছে কাঁথিবাসীর জন্য, নিঃসন্দেহে কুর্নিশ জানাতে হবে। चलिए नए बल्लेबाज, पहला विकेट महादेव के रूप से गिरा है। वहां से एक सिंगल के साथ साझेदारी की शुरुआत करेंगे। तो कुल मिलाकर 30 से 31 तक पहुंच जाएंगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर की समाप्ति 31, एक विकेट यहां से गिरा है लेकिन आखिरी 4 ओवर यहां से आखिरी 24 गेंद जीत के लिए चाहिए 42 रनों की जरूरत बगदान सनफ्लावर दल को। এখান থেকে রিকোয়ার্ড রানটি যদি দেখি 10.5, প্রত্যেকটি ওভারে 10.5 রান করতে হবে জিততে হলে। কি হবে আজকের এই ম্যাচের? তবে এখনো ম্যাচের গনগনে আবহ একেবারে দিক দিক করে জ্বলছে। ক্রিকেটের রসর স্বাদে দর্শকরা বসে রয়েছেন, মাঠের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আশেপাশে বিল্ডিংয়ের ছাদেও বেশ কিছু দর্শক তারাও উকি দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে ক্রিকেট আজকে দুহাত ভরে আনন্দ দিচ্ছে কাঁথিবাসীকে, বাংলাবাসীকে। लेकिन उसके लिए शुक्रिया करना चाहूंगा उत्तम ओझा जी, जिस तरह से वो खुशियां बांटे हैं उस खुशियां के साथ वो क्रिकेट टूर्नामेंट नेटवर्क का पहला सीजन मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट उत्तम ओझा जी जिस तरह से खूबसूरत शोज दिखाए हैं। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस पहला सीजन काफी अभी तक जो कि बेहतरीन के साथ शुरुआत किए थे। आज का दिन, आज के लिए अंतिम मैच आखिरी 24 गेंद से जीत के लिए चाहिए 42 रनों की जरूरत। गेंदबाज बिल्ली ऑफ स्टंप से काफी दूर, वहां से एक और अतिरिक्त रन। एक अतिरिक्त रनों के साथ दल के खाते में इजाफा। बगदान सनफ्लावर और बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग के बीच आज का दिन का ये मैच, यानी कि आज का दिन का ये अंतिम मैच। 4 मैचेस जिस तरह से देखे हैं, 4 मैचेस KCF 11 जो कि वहां से हार का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन जीत का सीधा अगला पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। DFUC नॉर्थ बंगाल वो भी जीत का सीधा अगला पड़ाव तक पहुंचे हैं। उसके बाद ANS एक और वाइट। रवि जी जिस तरह से देखिए पहला गेंद वाइट था, उसके बाद वापसी करना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन फिर से एक वही वाइट अभी तक। বোলারকে এই ওয়াইডগুলো কিন্তু ভাবতে হবে, কারণ যেভাবে রানের গতি প্রথম দুবার 31টি রান চলে এসছে, সেখানে আরও টাইট বোলিংয়ের দরকার। টাইট বোলিং করতে হবে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বোলার বিল্লি, এই বলটা নিঃসন্দেহে ভালো বল, অফ স্টাম্পে পড়ে বিরত দিকে এলো। আর ব্যাটসম্যান প্রথম থেকে অফের দিকে সরে সাপল করে বড় শটে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন, নাগাল ফাড়ে। बल्लेबाज राजू 2 गेंद वाइड डालने के बाद अच्छी तरीके से कमबैक किया है। बिनती गेंद के साथ बिल्ली अभी तक जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 वाइड हालांकि जरूर दिया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी बिनती गेंद के साथ। कमेंट्री बॉक्स से इस बार फुल टूस करने के प्रयास, पीछे ही रन बॉय, वहां से रनआउट के रूप से क्या विकेट आएगा, लेकिन अच्छे थ्रो के बावजूद एक सिंगल तो पूरा कर जाएंगे।
विकेट चाहिए रवि जी हर हाल में। जिस तरह से वो पहला शुरुआत जो कि महादेव एक अच्छी शुरुआत जो कि आज दिए हैं दल को, वो शुरुआत यहां से बरकरार रखना चाहेंगे। 34 पर 1 विकेट अभी तक दल के खाते में। 22 বল থেকে 39 রানের দরকার জিততে হলে। ম্যাচ একেবারে উত্তেজনা ভর্তি, উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে। আর মিড উইকেট অঞ্চলে খেলে দিয়েই রান করতে হবে, প্রত্যেকটা বলে বলে রান দরকার জয়ের জন্য। তবে বসতে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ফিল্ডাররাও তারাও চেষ্টা করছেন ভালো ফিল্ডিং করবার জন্য। তবে আজকে বাগনান সানফ্লাওয়ারের ব্যাটসম্যানদের যেভাবে নিজেদের দক্ষতা, নিজেদের পারফরমেন্স তুলে ধরছেন, নিঃসন্দেহে একটা আশার আলো অন্তত দেখতে পাচ্ছেন বাগনান সানফ্লাওয়ার। 73 रनों का लक्ष्य। गेंदबाजी करते हुए बिल्ली, पहला 2 गेंद वाइड, उसके बाद अच्छी वापसी। इस बार भी ऑफ स्टंप को पलटोस करने के प्रयास, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, वहां से एक और सिंगल। और सिंगल के साथ बिल्कुल रनों की गति पर, तो यहां से सिंगल लिखने के बाद भी जिस तरह से अभी तक रनों की गति बढ़ा है, 36 तक तो पहुंच चुके हैं रवि जी। ऐसा लगता है ना कि दोनों ही तरफ मैच अभी तक अगर देखा जाए ना पूरी तरीके से समान अंक में चल रहा है। একেবারে তাই ব্রিটেনের 50-50, যে কোনো দল জিততে পারে আজকের এই ম্যাচটি। দর্শকরা খুশি, তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, শারীরিক ভাষা বলছে 8 থেকে 80, আমরা হয়েছে নেটওয়ার্কে এসে খুশি। সংযোগ ভালো হয়নি, যে সংযোগটা চাইছিলেন সেই সংযোগটা হয়নি। না ছিল মিডলিং, না ছিল পাওয়ার, যেখান থেকে একটি রান এলো। আর এই একটি রানের হাত ধরে বাগনান সানফ্লাওয়ার তাদের সংগৃহীত রান 37। এই ওভারের শেষ বল, তবে বিল্লি এই ওভারের শুরুতে ওয়াইড করার পরে নিজেকে কামব্যাক করাতে পেরেছেন। একটিও বড় শট হয়নি, বাউন্ডারি ওভার, বাউন্ডারি এই ওভারে আসেনি। 19 বল থেকে 36। चलिए आखिरी गेंद, यहां से टावरिंग सेट खोलने के प्रयास का एक और विकेट आएगा। आसान सा कैच, सेलिब्रेशन, विकेट। তাকিয়ে খেলার মজা, নেটওয়ার্ক কাঁপে সবাই রাজা। দর্শকের এই চিৎকার আবেগের, এই চিৎকার আনন্দের, কারণ তারা যেটা চাইছিলেন ম্যাচ একেবারে ফাটাফাটি হোক, ম্যাচ একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হোক। আর সেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখে তারা একেবারে আপ্লুত, একেবারে অভিভূত। ক্রিকেটের আনন্দে একেবারে মেতে উঠেছে আজকের ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিএস এসে মাঠ। তবে প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন উত্তম ওঝা, এই টুর্নামেন্টের যিনি প্রধান উপদেষ্টা, যার পৌরোহিত্যে এত বড় বিশাল কর্মকাণ্ড আজকের এই মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নেটওয়ার্ক কাপ সিজন 1 2K24। এবং দেখো সকালে থেকে দর্শক অনেক বেশি মাত্রায়, শুধু পুরুষ নয়, যদি মাঠের দিকে আমরা তাকাই অনেক মহিলা, সামনে দেখো অনেক বেশ কিছু মহিলা, তারাও চলে এসেছেন খেলা দেখার আনন্দে মাততে, নিজেদেরকে অবগাহন করাতে, ক্রিকেটের আনন্দে নিজেরাও যেন আজকে মেতে উঠতে চাইছেন। ক্রিকেট আজকে দুহাত ভরে দর্শকদের হৃদয় ভরিয়ে দিচ্ছে। লাস্ট ম্যাচ একেবারে ফাটাফাটি হচ্ছে। দিনটা শুরু হয়েছিল শান্তির বার্তা। আর ম্যাজিক ওভার, आखिरी 18 गेंद 36 चाहिए। मैजिक ओवर लेकर सामने गेंदबाज, चौथा ओवर अंदरूनी किनारा लगा था, आसान सा कैच गवाएंगे। तो मैजिक ओवर रवि जी अगर यहां से पहला विकेट प्राप्त करते ना तो जितने रन बनता उतने पे रुक जाते, लेकिन विकेट यहां से गिरा नहीं है, कैच छूटा है। क्या यहां से वो जले पे नमक छेड़े हैं? দেখো কাপুর মুখের অভিব্যক্তিটা দেখো, যেন পরাজিত সৈনিক। একজন পরাজিত সৈনিকের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় কতটা যন্ত্রণায় কাতর। সহজ ক্যাচ, আবার কোন ওভারে, ম্যাজিক ওভারে এই উইকেটটি ফেলে ম্যাজিক শেষ হয়ে যেত। विकेट गिरता यहां से अंदरूनी किनारा था, अच्छी वापसी। वो पहला गेंद अंदरूनी किनारा था लवी जी, लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरह से वो हल्की सी वेरिएशन वहां से सीधा कापू के दस्तानों में। और एक बिनती गेंद, बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग 73 रनों का लक्ष्य रखे हैं। बागनान सनफ्लावर 73 रनों के लक्ष्य के पीछा करते हुए अभी तक 2 विकेट गवा चुके हैं। বিট্টু ভার্সেস বিট্টু। ষোলো বলে খেলা বাকি, 36 রান করতে হবে বাগনান সানফ্লাওয়ারকে জিততে হলে। কি হবে এখান থেকে, কারা জিতবে? বুকের হার্টবিট বাড়ছে। তবে এক্ষেত্রে বোলার বিট্টুর জয় হলো।
ব্যাটার বিট্টুকে যেভাবে বেঁধে রেখেছেন, যেভাবে রুম দিচ্ছেন না, প্রত্যেকটি বলে যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনায় সফল হয়েছেন বোলার বিট্টু। আর এই ওভারে 3টি বল হয়েছে, 3টি ডট বল, 15 বল 36 রানের দরকার জিততে হলে। आखिरी 15 गेंद 36 चाहिए जीतने के लिए बागनान सनफ्लावर दल को, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक बिट्टू द्वारा। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक 4 गेंद। जिस तरह से देखिए वो मैदानों के चारों दिशा में आपको वो सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगा, क्योंकि रवि जी दोनों ही तरफ के फैंस एक उम्मीद के साथ आए हैं। देखिए जिस तरह से ड्रोन व्यू आइस रोका यूट्यूब चैनल, অসাধারণ দৃশ্য, মাঠের দৃশ্যগুলো জায়ান্ট স্ক্রিনে যদি দেখি কিভাবে আজকে ফুটেজ পৌঁছে যাচ্ছে দেশ দুনিয়ার ক্রিকেট অনুরাগীদের হৃদয়ে। ম্যাজিক ওভার, পঞ্চম বল, আবারও ডট বল। তবে এক্ষেত্রে ফিরতে হবে বিট্টুকে, ব্যাটসম্যান বিট্টুকে ফিরতে হবে। এটাই চাপ, এটাই ক্রিকেটের আনন্দ। একের পর এক যখন ডট বল হচ্ছে ততই অন্তত চাপে। আর বিট্টু নিজের উইকেটটি ছুঁড়ে দিলেন, জানেন আমি পরাজিত সৈনিক। चलिए आखिरी 13 गेंद से 36 चाहिए, विकेट यहां से आ चुका है। मैजिक ओवर, हालांकि शायद विकेट गिरना चाहिए था पहला गेंद से, लेकिन विकेट गिरा नहीं था। लेकिन उसके बाद 4 गेंद डॉट करने के बाद जिस तरह से बिट्टू अपना विकेट गंवाए हैं रनआउट के रूप से, एक अलग ही मैच। आखिरी 13 गेंद से 36 चाहिए जीतने के लिए। रोमांचक मैच, जिस तरह से वो पहला सीजन नेटवर्क कप सीजन 1 नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस पहला साल जिस तरह से अभी तक वो भी साल कायम किया है, लेकिन आने वाला दिन कल जिस तरह से आप इस मैदान पर देख पाएंगे वो ग्रैंड फिनाले, कौन दल यहां से बनेंगे चैंपियन दल। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इस मैच अभी तक ध्यान दीजिए, जिस तरह से आखिरी 13 गेंद से 36 चाहिए जीतने के लिए। देखिए ड्रोन व्यू, वो हर एक कवरेज को यहां से जो कि आइस रोकर्स उनके सारे कैमरा पर्सन कवरेज करते हुए। আর এদিকে ম্যাজিক ওভারে মেডেন ওভার, যদিও তার খাতায় উইকেট আসেনি, তবে এই ওভারে উইকেটের পতন হয়েছে। আর এই ওভারে যেন জাদুকর হয়ে গেলেন আর নিজেই ম্যাজিশিয়ান হয়ে গেলেন। এই ওভার ম্যাচের রংটা একেবারে বদলে দিল। এরই নাম ক্রিকেট, রং বদলাতে বেশি সময় লাগে না। তাই তো শর্ট ফরম্যাট ক্রিকেটে এত মজা, এত আনন্দ। তাই তো ছুটে আসে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে। আজকে সমস্ত মানুষকুল কুর্নিশ জানাচ্ছে বোলারকে। বিট্টু 2 ওভার 1 মেডেন 13 রান, একটি উইকেট। 2 ওভারে 1 মেডেন 13 রানে বিনিময়ে একটি উইকেট ফেলেন। 12 বলে খেলা বাকি, 36 রান করতে হবে বাগনান সানফ্লাওয়ারকে জিততে হলে। রিকোয়ার্ড রান রেট প্রত্যেকটা ওভারে 18.00। এখনো অসম্ভব নয়, কারণ বাগনান সানফ্লাওয়ার দলের ব্যাটসম্যানরাও তারাও কিন্তু পারে একটা ওভারে ম্যাচের রং বদলাতে। এই ওভার খুবই ভাইটাল ওভার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওভার। বিল্লি তিনি স্বয়ং এসছেন বল হাতে। गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी एंड से कमेंट्री बॉक्स जिसे से बिल्ली। चलिए टावरिंग शॉट खेलने के प्रयास, क्या जाएगा, दूरियां प्राप्त करेगा। जी हां, सीधा जो कि साइड स्किन पर एक और बड़ा शॉट। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिक्सर बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग दल अभी तक का इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर। लेकिन जिस तरह से बिट्टू गेंदबाजी किए हैं, वो पहले गेंदबाज जो कि एक मेडन ओवर यहां से वो प्राप्त किए हैं। छक्का लगा था, उसके बाद अच्छे कमबैक अंदरूनी किनारा। लेकिन रवि जी जिस तरह से सनफ्लावर बगनन शुरुआत किए थे ना, वो बीच में थोड़ा सा पारी जो कि डगमगाता हुआ नजर आया। और अभी तक देखिए एक अच्छी मजबूत परिस्थिति में। आखिरी 10 गेंद 30 चाहिए जीतने के लिए बगनन सनफ्लावर दल को। মহাদেবের শুরুটা কিন্তু দারুণ ছিল, যেভাবে একেবারে রান করেছিলেন। যে চাপ, সেই চাপটাকে অনেকটা কিন্তু হালকা করে দিচ্ছেন। পরবর্তী পর্বে বোলাররা কিন্তু আবার চেপে বসেছেন। গত ওভারে মেডেন যেখান থেকে কোনো রান আসেনি, ম্যাজিক শেষ হয়েছে। এবার দূর থেকে বল,
যেখান থেকে বল পৌঁছে গেল ফিল্ডারের হাতে, উইকেট। তাকিদে খেলার মজা, নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। দেখো মুজিব কি বুদ্ধিমান বোলার, শরীর থেকে দূরে রেখেছিলেন, জানেন ব্যাটসম্যান আক্রমণ করবেন এবং ব্যাটসম্যান আক্রমণে চলে এসেছিল, দূর থেকে একেবারে জোরালো শট ছিল, তবে পাওয়ার আসেনি। যে পাওয়ারটি ছিল ফিল্ডারের, অসাধারণ ক্যাচ, এই ক্যাচটাও দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিল। जिस तरह से संपर्क हुआ था उस तरह से संपर्क हुई नहीं है, वहां से एक आसान सा कैच। बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग के लिए अगर देखा जाए ना, अभी तक एक अच्छी परिस्थिति में दल, क्योंकि आखिरी 9 गेंद से 30 चाहिए जीतने के लिए। वो मेहनत मशक्कत सब कुछ आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको राजा बनना है ना, तो आपको एक अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गेंदबाजी वो उम्दा यहाँ से गेंदबाजी करते हुए बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग के गेंदबाज। ক্রিকেট কখনো কাউকে রাজা বানায়, কখনো কাউকে ভিখারি বানায়, কাউকে ফকির বানায়, তবে আজকে দর্শকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। ক্রিকেটের জয়গানে আজকে মেতে উঠেছে দর্শককুল। কাঁথিবাসী প্রত্যেকেই প্রশংসা করছেন নেটওয়ার্ক কাপের কথা। দুদিনে ক্রিকেটের সফর, এই মুহূর্তে ড্রোন ভিউ, সেই ড্রোন ভিউ অসাধারণ দৃশ্য, যে দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে আজকে সমস্ত ড্রোনের মাধ্যমে, দর্শকদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে পৌঁছে যাচ্ছে সেই দৃশ্য। गेंदबाज बिल्ली क्या एक और आएगा यहां से, लेकिन सिंगल पूरा कर जाएंगे। सिंगल भी कोई खराब नहीं होगा बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग के लिए, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से उनके गेंदबाजों ने संतुलन बनाकर रखा है। 44 पर अभी तक पहुंच चुके हैं। आखिरी 7 गेंद रवि जी, 29 चाहिए जीतने के लिए। मैच जैसे कि जानते हैं क्रिकेट एक अनिश्चितता का मैच है, क्या यहां से बगना सनफ्लावर कुछ अलग कर पाएंगे? 29 अभी तक जरूरत। ক্রিকেটের রং বদলাতে সময় লাগে না, একটা ওভার, একটা পার্টনারশিপ, একটা বল, একটা উইকেট। হোয়াইট ঘোষণা করলেন, এই রান দলের কাছে সোনার থেকে মূল্যবান। আবার দেখো ক্রিকেটারদের জীবন বদলাতেও সময় লাগে না, কখনো লাগে একটি ম্যাচ, কখনো একটি ইনিংস, কখনো 1 ওভার, কখনো একটি বল। একজন ক্রিকেটারের জীবন বদলাতে বেশি সময় লাগে না। দর্শকরা খুশি, প্রত্যেকে চোখ মুখ বলছে যে আমরা সত্যি খুশি হয়েছি নেটওয়ার্ক কাপের এই ম্যাচ দেখে। गेंदबाज बिल्ली अच्छी गेंद, पूरी तरीके से जड़ में गेंदबाजी करने के प्रयास और सटीक निशाना, वहां से एक और सिंगल रन। नेटवर्क का पहला सीजन एक बेमिसाल कायम करते हुए यहां से कॉन्टाई CSS एक ग्राउंड से जिस तरह से दिन की शुरुआत किए थे अभी तक, वो पहला मैच कृषि 11 और हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन के बीच एक छोटा सा लक्ष्य 27 रनों का, लेकिन राज पासवान ब्रिगेड हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन जीत कर वहां से शुरुआत किए थे नेटवर्क मोबाइल का पहला दिन। लेकिन अंतिम मैच यहां से कौन जीतेंगे रवि जी? अभी तक अच्छी परिस्थिति पर जो कि बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग 6 বল শেষ ওভার, 27 রানের দরকার, তবে কিছুটা হলেও বসতে মোহামেডান স্পোর্টিং কিন্তু এগিয়ে থাকবে। তবুও ক্রিকেট প্রথম 3 বল থেকে যদি 3টে বড় শট চলে আসে তাহলে আবার ম্যাচ কিন্তু জমে যাবে। তবে নিশ্চিতভাবে বোলার এবং ব্যাটারের মধ্যে এই লড়াইটা কিন্তু চোখে পড়ার মতো। প্রত্যেকে কাতর প্রার্থনা করছে শেষ ওভারে যেন আরো ফাটাফাটি ম্যাচ হোক, শেষ ওভারে অন্তত লড়াইটা শেষ পর্যন্ত যাক। 6 বল করতে হবে 27। आखिरी 6 गेंद 27 रनों की जरूरत। एक इतिहास तो यहां से बना चुके हैं, अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग। एक गेंदबाज मेडन ओवर। आखिरी 6 गेंद 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां से सिंगल का डबल्स भागना चाहेंगे, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 2 रन पूरा कर जाएंगे। 27 रनों की जरूरत थी, 2 भाग चुके हैं। आखिरी 25 रन 5 गेंद से। শেষ 5টি বল 25 রানের দরকার জিততে হলে বাংলার সানফ্লাওয়ারকে। দর্শকরা চিৎকারে একেবারে মাতিয়ে দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে ব্যাটারদের, এখান থেকে তোমাদের বড় শটে যেতে হবে, জিততে হলে সফরটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তোমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। বড় শটের চেষ্টা, কিন্তু অফ স্টাম্পের বারে নিচু বল, বড় শট আসেনি। চাপ বাড়ছে, আরো চাপ বেড়ে গেল। এই সময়ে ডট বলের মূল্য একেবারে অপরিসীম। 4 বল থেকে করতে হবে 25 রান। आखिरी 4 गेंद 25 चाहिए। आप हर एक ओवर में हर एक गेंद में अगर हर एक चौका लगाएंगे ना हर एक गेंद पर, तो 7 अभ्यास से जीत प्राप्त कर पाएंगे। चलिए एक और बड़ा शॉट लगा है, जी हां, मीलों दूर तक एक और बड़ा शॉट। नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिक्सर। नेटवर्क कापे सबाई राजा।
রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ রীতিমতো জমে উঠেছে। শেষ 3 বল থেকে 19 রান করতে হবে। 3টি ওভার বাউন্ডারি যদি হয় তাহলে সুপার ওভার, আর সেই সুপার ওভার দেখার আশায় রয়েছে দর্শকরা। হেলিকপ্টার যদিও ল্যান্ডফল হয়েছে মাঠের ভেতরে। অসাধারণ প্রয়াস, 1টি রান, 2য় রানের জন্য দৌড়, 3য় রান কি আসবে না, তারা কি বল পৌঁছে গেল একেবারে বোলার এন্ডে। किस तरह के फील्डिंग एफर्ट देखिए, जिस तरह से बसंत मोहम्मद स्पोर्टिंग एक खिलाड़ी जो फील्डिंग एफर्ट दिखाए हैं, अच्छी सेव यहाँ से करते हुए। आखिरी 2 रन, 17 रनों की जरूरत है यहाँ से। आखिरी 2 गेंद से, आखिरी 2 गेंद 17 चाहिए। वो लगभग जीत की दहलीज तक तो पहुंच चुके हैं बसंतिया मोहम्मद स्पोर्टिंग। आखिरी 1 गेंद के इंतजार, सिंगल के साथ 2 बल्लेबाज अपने जगह परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी जी जिस तरह से शुरुआत किए थे बगनर सनफ्लावर, कुछ हद तक ऐसा लग रहा था कि मैच शायद वो आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहेगा, लेकिन आखिरी गेंद अब भी चाहिए जो कि তবে ঘুরে ফিরে আসছে বিট্টুর সেই ওভারের কথা, ম্যাজিক ওভারে। শর্ট অফ লেন্থ বল, উঠছে বল, দর্শকরা ক্যাচ ধরার জন্য একেবারে মেতে উঠেছে, কিন্তু শেষ বল থেকে এলো ওভার বাউন্ডারি। তাকিয়ে খেলার মজা, নেটওয়ার্ক কাপে সবাই রাজা। হ্যালো, আমাদের মেম্বাররা প্রত্যেকে থাকবেন, যারা মেম্বার আছেন কেউ চলে যাবেন না, প্রত্যেকে থাকবেন। জরুরি আলোচনা রয়েছে, মেম্বাররা কেউ চলে যাবেন না, ম্যাচ শেষে প্রত্যেকে থাকবেন। আগামীকাল ঠিক সকাল 8:30 থেকে প্রথম ম্যাচ শুরু হবে। দ্বিতীয় দিনের সফরটা শুরু হবে অনিতা ডিস্ট্রিবিউটর ভার্সেস সিরাজুল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে। তারপরে শিডিউল তৈরি হবে কোন দল কোন দলের সাথে খেলবে, একটু বাদেই লাইভ লটারি হবে। এই ম্যাচে জয়লাভ করলো বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং। আচ্ছা, আমাদের পিচটা ঘিরে দেওয়ার দায়িত্বে যারা আছেন, পিচটা একটু ব্যারিকেড করতে হবে। আপনারা একটু দায়িত্ব নিয়ে পিচটা ব্যারিকেড করে দিন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আজকে প্রথম দিনে যেভাবে সহযোগিতা করলেন। ফ্লেক্স যেগুলো আছে আমাদের বাউন্ডারির ফ্লেক্স, যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটা নিশ্চিত করবেন আপনারা। আগামীকাল প্রত্যেকে মাঠে